मेरे अंदाजे से मेरा असेसमेंट है 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। શું 1 વર્ષમાં દેશના પ્રધાનમંત્રી બદલાઈ જવાના છે? શું પીએમ મોદીનો જે કાર્યકાળ છે આ 1 જ વર્ષનો છે? આ પ્રશ્ન એટલે થઈ રહ્યા છે કારણ કે રાહુલ ગાંધીએ એક નિવેદન આપ્યું. એ નિવેદન પછી બધા મજબૂર થયા છે વિચારવા માટે કે આર્થિક સંકટના આપણે વાદળો ઘેરાયેલા છે, બધાની વચ્ચે કંઈક રાજકીય મોટું કંઈક થવાનું છે. પીએમ મોદી બદલાય એ વાત રાહુલ ગાંધીએ ક્યાં કરી છે, કેમ કરી છે, એની પાછળના કારણો શું છે, વિસ્તારથી આ વિષય પર વાત કરીશું. નમસ્કાર, આપની સાથે હું છું પાયલ. રાષ્ટ્રીય આદિવાસી પ્રોફેશનલ કોન્ક્લેવમાં ભાષણ દરમિયાન રાહુલ ગાંધીએ દાવો કર્યો કે દેશમાં મોટો આર્થિક સંકટ જે છે અને કટોકટી છે એ આવવાની છે. તેમણે એવું પણ કહ્યું કે મોંઘવારી વધશે, સામાન્ય લોકોને જીવવું મુશ્કેલ બની જશે અને હવે એ થાય એનાથી આપણે રોકાઈ શકીએ એમ નથી. રાહુલ ગાંધીના શબ્દો અને સાથે જ આર્થિક કટોકટીની વાતની સાથે રાજકીય મોટો બદલાવ આવશે એ વાત પણ કરવામાં આવી. રાહુલ ગાંધીએ એવું કહ્યું કે નરેન્દ્ર મોદી હવે ટૂંક સમય માટે જ વડાપ્રધાન છે. 1 વર્ષમાં નરેન્દ્ર મોદી વડાપ્રધાન નહીં રહે અને બહુ બધા પ્રશ્ન પણ એમણે આખા ભાષણ દરમિયાન કર્યા. એ આર્થિક સંકટથી લઈને કેવી રીતના એ આખો દેશ કંટ્રોલ કરતા હતા એ બધી જ વાત તેમના ભાષણમાં કરવામાં આવી. पहला राहुल गांधी નું એ ભાષણ संक्षिप्त में सांभळो. आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है. उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है. तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं और ये अभी शुरुआत देखी आपने. ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी. ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है. दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है. तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है. वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है. चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं. हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें. तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा. आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा. और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है. मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है. धड़ाधड़ हमारे सिस्टम से आ रहा है. अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है. बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं. पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके. मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं. जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना रहा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है. तो ये डायनामिक चल रही है. और आप देखना, मेरे अंदाजे से मेरा असेसमेंट है 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे. હવે પ્રશ્ન એ થાય કે શું આ માત્ર રાજકીય નિવેદન છે કે પછી તેની પાછળ કોઈ વાસ્તવિક સંકેત પણ છે? સૌથી પહેલા રાહુલ ગાંધીની ચિંતાની વાત કરીએ, જે આર્થિક સંકટની વાત કરી રહ્યા છે. છેલ્લા કેટલાય વર્ષોમાં બેરોજગારી, મોંઘવારી, યુવાનોના નોકરીની અછત, નાના વેપારીઓની મુશ્કેલીઓ, આ બધા જ મુદ્દા ચર્ચામાં રહ્યા. વિપક્ષના કેન્દ્રમાં આ બધા મુદ્દા હતા. વિપક્ષે અલગ અલગ વિષય પર વિરોધ પ્રદર્શન કરી, સાથે જ લોકસભા, રાજ્યસભા જ્યાં રજૂઆત થતી હતી ત્યાં બધે રજૂઆત કરી. અર્થતંત્રને લઈને વિપક્ષ છેલ્લા કેટલાય સમયથી ઘણા બધા પ્રશ્નો કરી રહી છે. પરંતુ બીજી તરફ આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ શું કહી રહી છે? આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાં ભંડોળ એટલે કે IMFના તાજેતરના રિપોર્ટ અને એમનો જે અંદાજો છે એ પ્રમાણે ભારત 2026-27માં પણ વિશ્વની સૌથી ઝડપથી વિકસિત થતી અર્થવ્યવસ્થા બનવાનું છે. IMF એ ભારતનો વિકાસ દર લગભગ 6.4 થી 6.5% જેટલો અંદાજો લગાવ્યો છે અને અંદાજો વ્યક્ત કર્યો છે. OECD સહિતની
અને અન્ય સંસ્થાઓ છે એ વિકાસ દર થોડો ધીમો પડી શકે છે, પણ મંદી કે આર્થિક જે પણ સંકટ છે એવું કંઈ થાય એવું નથી દેખાઈ રહ્યું એવું કહી રહ્યા છે. તો શું રાહુલ ગાંધીની ભવિષ્યવાણી એ માત્ર રાજકીય ભવિષ્યવાણી છે કે પછી આ એક અલગ ચૂંટણી માટે 2029ની રાજકીય લડાઈ માટેનું નેરેટિવ બિલ્ડ કરી રહ્યા છે? રાજકારણમાં આગાહીઓ ઘણી બધી વાર થતી હોય છે, એ આગાહીઓમાંથી કેટલી સાચી પડે કેટલી ના પડે એ બધું જ સમય બતાવતું હોય છે. રાહુલ ગાંધીની પણ આ આગાહી જે છે એ કઈ શ્રેણીમાં આવે છે, ભવિષ્યવાણી સાચી પડે છે કે કેમ એ સમય બતાવશે. તમારું આ નિવેદનને લઈને શું માનવું છે અમને કમેન્ટ્સમાં જણાવજો. અત્યારે આ વિડીયોમાં બસ આટલું. જો તમે અમને યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરજો, ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા હોય તો ફોલો કરજો, અમારા વિડીયોને લાઈક અને શેર કરજો.